message is on a miracle performed by Jesus, the healing of the centurion servant. இன்றைய செய்தி இயேசு ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதியின் ஊழியனை குணப்படுத்திய அற்புதத்தின் அடிப்படையிலிருந்து. Let us read the following verses from the Bible, Matthew chapter 8, verses 5 to 13. I will read it in English. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you to come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one to come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed, and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such faith. I say to you that many will come from the east and west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. மத்தேயு 5வது அதிகாரம் 8வது அதிகாரம் 5வது வசனத்திலிருந்து. இயேசு கப்பர்நகூமில் பிரவேசித்த போது நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டான். அதற்கு இயேசு, நான் வந்து அவனை சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார். நூற்றுக்கு அதிபதி பிரத்யுத்தரமாக, ஆண்டவரே, நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல. ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான். நான் அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்பட்டவனாய் இருந்தும் எனக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற சேவகரும் உண்டு. நான் ஒருவனை போ என்றால் போகிறான், மற்றொருவன் வா என்றால் வருகிறான். என் வேலைக்காரன் இதை செய்கிறான் என்றான். இயேசு இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு தமக்கு பின் செல்லுகிறவர்களை நோக்கி, இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். There could be many message titles from these passages, and I'm sure many of you, this will not be the first time that many of you hear this message, hear a message from this chapter. இந்த பகுதியிலிருந்து பல செய்தி தலைப்புகள் இருக்கக்கூடும். மேலும் இது நமக்கு புதிய ஒரு வசனம் அல்ல. As I was reading this chapter, the most obvious title would have been the faith of the centurion. நான் இந்த அற்புதத்தை படித்த போது மிக தெளிவான தலைப்பு நூற்றுக்கு அதிபதியின் விசுவாசமே என்று தோன்றியது. However, God spoke to me as I was meditating on this chapter, and he asked me to put myself in this place. இருப்பினும் இந்த அத்தியாயத்தை நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கர்த்தர் என்னிடத்தில் பேசினார், என்னை அந்த இடத்தில் வைத்து தியானிக்க செய்தார். In verse 10, Jesus says, truly I say unto you, I have not found anyone in Israel with such great faith. 10வது வசனத்தில் இயேசு கூறுகிறார், உண்மையிலேயே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இஸ்ரவேலிலும் இவ்வளவு பெரிய விசுவாசத்தை கண்டதில்லை என்று. Capernaum is a very blessed city where Jesus performed many miracles and teachings. And yet in the midst of all these people, Jesus points out to the faith of the centurion and even compares it with his own people and those following him. கப்பர்நகூம் என்பது இயேசுவின் பல போதனைகள் மற்றும் அற்புதங்களால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நகரம். எனினும் இந்த மக்கள் மத்தியில் இயேசு நூற்றுக்கு அதிபதியின் விசுவாசத்தை சுட்டிக்காட்டி தன் சொந்த மக்களின் நம்பிக்கையுடன் ஒப்பிடுகிறார். I could very well be Israel here. I have been washed by his blood and I'm a partaker of Abraham's inheritance, just as Jesus foretold in verse 11. நானும் இங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போலதான் இருக்கிறேன். இயேசு சொன்னது போல அவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு ஆபிரகாமின் சந்ததியின் பங்காளிகளாக இருக்கிறேன். Yet now, when I think of my faith, I'm not sure that I have the same level of faith that the centurion had. ஆயினும் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியின் விசுவாசத்தை நினைக்கும் போது அதே அளவிலான நம்பிக்கையும் விசுவாசம் என்னிடத்தில் இல்லை என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். Which brings me to the topic that I want to quickly share with you, is authority and submission. இதனால் உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிற தலைப்பு என்னவென்றால் அதிகாரமும் கீழ்ப்படிதலும். Unquestioned submission. This is what the centurion had towards Jesus. He knew who Jesus was even before the resurrection took place.
கேள்விகளை எழுப்பாமல் கீழ்ப்படிவது, அதைதான் நூற்றுக்கு அதிபதி கொண்டிருந்தான். இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு முன்பாகவே அவருடைய அதிகாரத்தை அறிந்திருந்தான். In Matthew 28 verse 18, just before Jesus leaves earth, Jesus gives the Great Commission, and in the verse he says, all authority has been given to me in heaven and earth. மத்தேயு 28:18 வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றார். When Jesus says all authority, it means all authority. We have been purchased by his blood. He owns us. எல்லா அதிகாரமும் என்று இயேசு கூறும்போது எல்லா அதிகாரமும் என்று பொருள். அவருடைய இரத்தத்தினால் நம்மை மீட்டதினால் நாம் அவருடையவர்கள். There are many verses in the Bible which state that we belong to God, but one of my favorite is in Romans 14:18, and it says, for if we live, we live to the Lord. If we die, we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. வேதாகமத்தில் அநேக வசனம் நாம் கர்த்தருடையவர்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதில் எனக்கு பிடித்தது ஒன்று, ரோமர் 14வது அதிகாரம் 8வது வசனம். நாம் பிழைத்தாலும் கர்த்தருக்கென்று பிழைக்கிறோம், நாம் மரித்தாலும் கர்த்தருக்கென்று மரிக்கிறோம். ஆகையால் பிழைத்தாலும் மரித்தாலும் நாம் கர்த்தருடையவர்களாய் இருக்கிறோம். We are the Lord's, not as slaves, but as his children. So every aspect of my life or our life belongs to him. நாம் கர்த்தருடையவர்கள், அடிமைகளாக அல்ல, அவருடைய சொந்த பிள்ளைகளாக. எனவே நம் வாழ்வின் எல்லா பகுதியிலும் அவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. Understanding this very well, the Roman centurion came before Jesus, and the scripture says, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. இதை நன்கு அறிந்த நூற்றுக்கு அதிபதி இயேசுவுக்கு முன் வந்து, ஆண்டவரே, என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்றான். It is a simple problem statement. It's just like our children coming and saying, Daddy, the remote is not working. எளிமையாக பிரச்சனையை அவரிடம் அறிவித்தான். அது ஒரு தந்தையிடம் மகன், அப்பா, டிவி ரிமோட் வேலை செய்யவில்லை என்று சொல்வது போல. It was as simple as that, because the centurion knew that God was in charge of everything, and all he had to do was escalate the issue to him. அவ்வளவு எளிமையாக சொன்னான். ஏனென்றால் கர்த்தர் எல்லாவற்றின் மேலும் அதிகாரம் உடையவர் என்று அறிந்திருந்து பிரச்சனையை மட்டும் கூறினான். The centurion had so much faith that caused him, a centurion, to submit to Jesus' authority. இது இயேசுவின் அதிகாரத்தை விசுவாசித்த நூற்றுக்கு அதிபதியின் நம்பிக்கையை காட்டுகிறது. Many of my prayers are with the solution. I try to influence God for my benefit. பல சமயம் என்னுடைய ஜெபங்களில் பிரச்சனையை மட்டும் அல்லாமல் அதற்கான தீர்வையும் சொல்லி கர்த்தரை உந்தி தள்ளுகிறேன். Many of, for example, if I pray for a new job, I would be praying for a job, the title, the designation, or the salary. But the fundamental issue or the fundamental reason would be that I'm not happy with my current job. So I should be saying, God, I'm not happy in my current job. Help me out. உதாரணத்துக்கு ஜெபத்தில் எனக்கு ஒரு புதிய வேலை வேண்டும், இந்த பதவியோடு இந்த சம்பளத்தோடு என்று ஜெபிப்பதை விட இருக்கும் வேளையில் இந்த வேலையில் இருக்கிற வேலையில் நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்றும் எனக்கு உதவுங்கள் என்றும் ஜெபிக்கலாம். There's nothing wrong in praying for specifics as long as we have been given a vision and a burden for it. And there's nothing wrong in praying for specifics when it's part of a prayer meeting and a prayer points. தெளிவான வெளிப்பாடு இருக்குமானால் பட்டியல் போட்டு குறிப்பிட்டு ஜெபிப்பதில் தவறில்லை. But when it comes to me and all that belongs to me, I should understand God's dominion over it and me. ஆனால் என்னையும் என்னை சார்ந்ததையும் குறித்து கவலைப்படும் போதே எனக்கு அதிகாரியாக கர்த்தர் இருக்கிறார் என்று விளங்கிக் கொள்கிறேனா? If I did that, then all I need to do is make a problem statement, like what he said, my servant lies at home paralyzed. நான் அவ்வாறு செய்தால் எளிமையாக என் பிரச்சனையை கர்த்தரிடத்தில் சொல்லுவேன், என் வேலைக்காரன் கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று. And then Jesus steps in and says, shall I come and heal him? பின்னர் இயேசு இடைப்பட்ட, நான் வந்து அவனை சுத்தமாக்க வேண்டுமா என்பார். The centurion clearly believed in the authority of God, and he knew what authority was because he could compare it with his authority over 100 soldiers. And with that comparison, he knew what the Son of God would have. அவர் அதிகாரம் என்றால் என்ன என்பதை நன்கு உணர்ந்தவனாய், தனக்கு இருக்கும் அதிகாரத்தை விட மனுஷகுமாரனுடைய அதிகாரம் பெரியது என்பதை உண்மையாய் விசுவாசித்தான்.
The question I need to ask myself is, do I believe in the authority of Jesus Christ over all aspects of my life? The power of the blood of the Lamb in every area of my life. என் வாழ்வின் எல்லா பகுதியிலும் அவர் அதிகாரி என்று நம்புகிறேனா? இயேசுவின் இரத்தத்தின் வல்லமை எல்லா பகுதியிலும் இருப்பதை விசுவாசிக்கிறேனா? Or have I taken the works of God in my life granted? அல்லது கர்த்தரின் கிரியைகளை என் வாழ்வில் அசட்டை செய்கிறேனா? There are two principles of the world. The first one is rebellion, which is our human or satanic nature. And the second was submission to God, which is our born again nature. உலகில் இரண்டு கோட்பாடுகள் உண்டு. ஒன்று முரட்டாட்டம், இயற்கையான மனித இயல்பு, அல்லது கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிதல், ரட்சிப்பின் மறுபிறப்பின் அனுபவம். Biblical submission is not about enslavement, but fosters the right relationship with God and those around us. Biblical submission to authority by love. சத்தியத்தின்படி கீழ்ப்படிவது என்பது அடிமைத்தனத்தை பற்றியது அல்ல. அது கர்த்தருக்கும் மற்ற எல்லா உறவுகளுக்கும் உறவை வளர்க்கிறதா இருக்கிறது. அன்பினால் அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிவது. It also brings out our heart's desire. In Psalms 37 verses 5 to 7, he says, God gives this promise: commit your way to the Lord, trust in him, and he will do it. அது நம் இருதயத்தின் விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுகிறதா இருக்கிறது. சங்கீதம் 37:5 இவ்வாறு கூறுகிறது: உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு, அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் என்று. Submission to God's authority isn't all about going before God, but when we submit to God, God shares his power with us and he shares his authority over all creation with us. கர்த்தரின் அதிகாரத்துக்கு அடிபணிவது என்பது அவருக்கு முன்பாக பணிந்து நிற்பது மாத்திரம் அல்ல. கர்த்தரின் அதிகாரத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது அவரின் அதிகாரத்தில் பங்குள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். This was understood clearly by the centurion. இதை அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி நன்கு புரிந்திருந்தான். To have authority, we must live under authority. The centurion didn't have authority because he was strong, but he had authority because he knelt before Caesar. அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தால் தான் நமக்கு அந்த அதிகாரம் கிடைக்கும். நூற்றுக்கு அதிபதி சீசருக்கு கீழ்ப்படிந்ததால் 100 ஊழியக்காரர்கள் மேல் அதிகாரியாக அவன் வைக்கப்பட்டான். But similarly, we have the authority because we kneel before God. If we are not submitted to the authority of his kingdom in our lives, we can't act in his authority. அதேபோல் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவதால் நாம் அவருடைய அதிகாரத்தை பெறுகிறோம். நம் வாழ்வில் கர்த்தருடைய அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியாவிட்டால் அவருடைய அதிகாரத்தில் நமக்கு பங்கில்லை. But if we are submitted, then his power and his authority is shared with us. அதற்கு மாறாக நாம் கீழ்ப்படிந்தால் கர்த்தருடைய வல்லமையும் அதிகாரமும் நம்முடன் பகிரப்படுகிறது. Luke 10:19 says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy, and nothing will harm you. லூக்கா 10:19 இவ்வாறு கூறுகிறது: இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருனுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன், ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது. In Matthew 18, Jesus says, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you set free on earth will be set free on heaven. மத்தேயு 18:18 பூலோகத்தில் நீங்கள் எவைகளை கட்டுவீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும், பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டவிழ்க்கிறீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். The question we need to ask ourselves is, do we believe in such power and authority? கேள்வி இதுதான்: நாம் இத்தகைய அதிகாரத்தை நம்புகிறோமா? You see, the last thing Satan wants us to do is to know and operate in the power and authority of Jesus. Power we have as children of God. சத்ரு மிகவும் பயப்படுகிற காரியம் என்னவென்றால் நாம் கர்த்தரின் வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு அதை வெளிப்படுத்தும் பொழுதுதான். So very cunningly he disguises his favorite sin, rebellion, in our lives. எனவே மிகவும் தந்திரமாக அவனுக்கு பிடித்த பாவமான முரட்டாட்டத்தை நம் வாழ்வில் ஒளித்து வைத்து கீழ்ப்படியாமையை கொண்டு வருகிறான். Lack of faith is rebellion. Rebellion is the act of not trusting and submitting our lives to God's rule. அவிசுவாசமும் முரட்டாட்டமே. முரட்டாட்டம் என்பது கர்த்தரை நம்பாமல் அவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பதே. The time has come for us to stand up and submit ourselves and whatever we consider us, our children, whether it be our children, our wealth, our health, whatever it is, to God and let him take control. எல்லாவற்றையும் அவருடைய ஆளுகைக்கு கீழாக கொண்டு வருவோம். இதுவே இந்த தருணம். Not just by words,
but by faith knowing that he has power over it. வார்த்தைகளால் மட்டுமல்ல, எல்லாவற்றின் மேலும் அவருடைய அதிகாரத்தை உணர்ந்தவர்களாக இருப்போம். True power given to us will humble us. In John 13:3, Jesus knowing that, I'm reading the verse now. Jesus knowing the Father had given him all things to his hand, and he had come from God and was going back to God, knelt down and washed his apostles' feet. இதை கடைபிடிக்கும் போது அவருடைய அதிகாரத்துக்கு பங்காளிகளா இருப்போம். நம்முடைய நலனுக்காக அல்ல, கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக. யோவான் 13:3 தம்முடைய கையில் பிதா எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதையும் தாம் தேவனிடத்துக்கு போகிறதையும் இயேசு அறிந்திருந்தார். When we practice this submission, God eventually shares his power through us for his glory and shared with us so that we will glorify God just like the centurions would have glorified Caesar. Before we close, let's quickly look at Matthew 28. Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. மத்தேயு 28:18 அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சிஷ்யராக்கி பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்றார். What a promise. Jesus says that I have the power, and in my power you go forth for the glory of God's kingdom. We are his centurions and he is with us at all times. என்ன ஒரு வாக்குறுதி! எனக்கு வல்லமை உள்ளது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அந்த வல்லமையோடு நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமைக்காக புறப்பட்டு போவீர்கள். நாம் தான் கர்த்தருடைய நூற்றுக்கு அதிபதி. அவருடைய அதிகாரம் எப்பொழுதும் நமக்கு உள்ளது. We need to submit to God to be able to work in his power. If we want to see miracles in our lives and ministries, we need to submit first. நாம் அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ள அவருடைய அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் அற்புதங்களை காண வேண்டும் என்றால் அவருடைய அதிகாரத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். Another point I just want to reiterate is lack of faith is lack of submission. Let's say a quick prayer and we'll close. Jesus, help me to submit to your kingdom authority in every area of my life so that I can act in your power honor. ஜெபிப்போம். இயேசுவே, என் வாழ்வின் எல்லா பகுதியிலும் உம்முடைய ராஜ்ய அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிய எனக்கு உதவும். பூமியில் உம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த உதவி செய்யும். ஆமென். ஆமென். இந்த வேளையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு மிகுதியான மீன்களை பிடிக்க செய்த அற்புதத்தை குறித்து நாம் சிந்திக்க போகிறோம். Let us now consider the miracle that the Lord Jesus performed to catch many fish. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் முதல் 11ஆம் வசனம் முடிய வாசிக்கிறேன். பின்பு ஆண்டவராகிய இயேசு கெனசரேத்து கடல் அருகே நின்றபோது திரளான ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள். அப்பொழுது கடற்கரையிலே நின்ற 2 படகுகளை கண்டார். மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அவைகளை விட்டிறங்கி வலைகளை அலசிக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த படகுகளில் ஒன்றில் ஏறினார். அது சீமோனுடையதாயிருந்தது. அதை கரையிலிருந்து சற்றே தள்ளும்படி அவனை கேட்டுக்கொண்டு அந்த படவில் உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார். அவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி, ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார். அதற்கு சீமோன், ஐயரே, ரா முழுதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் என்றான். அந்தபடியே அவர்கள் செய்து தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள். அப்பொழுது மற்ற படவில் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்கு சைகை காட்டினார்கள். அவர்கள் வந்து 2 படகுகளும்
அமிழத்தக்கதாக நிரப்பினார்கள். சீமோன் பேதுரு அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து, ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன், நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான். அவர்கள் திரளான மீன்களை பிடித்தது நிமித்தம் அவனுக்கும் அவனோடு கூட இருந்த யாவருக்கும் பிரமிப்பு உண்டானபடியினால் அப்படி சொன்னான். சீமோனுக்கு கூட்டாளிகளான செபதேயுவின் குமாரனாகிய யாக்கோபும் யோவானும் அந்தபடியே பிரமித்தார்கள். அப்பொழுது இயேசு சீமோனை நோக்கி, பயப்படாதே, இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறவனாய் இருப்பாய் என்றார். அவர்கள் படகுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த நாள்ல கூட நம்ம இந்த 5ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 11 வரை இருக்கிறதான வேதவசனத்தை தியானிக்க போகிறோம். When meditating on the scripture in Luke 5:1-11, நான் கற்றுக்கொண்டதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் போதே, as I share with you what I have learned, நீங்களும் பயனடைவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். I hope you will benefit too. நாம் சோர்ந்து போய் மிகவும் கவலையாக இருக்கும்போது கூட தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார். God loves us even when we are tired and we are very anxious. சீமோனின் 3 குணங்களை பற்றி நாம் பார்க்க போறோம். Let us look at 3 qualities of Simon. சீமோனின் பிரயாசம், Simon's effort, சீமோனின் கீழ்ப்படிதல், Simon's obedience, சீமோனின் சரியான முடிவு. Simon's perfect decision. சீமோனின் பிரயாசம், Simon's effort. லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்துல எப்படி நம்ம பார்க்கிறோம், ஐயரே, ராம் முழுதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை. In Luke 5:5, Master, Simon replied like this, we worked hard all night and did not catch a thing. நாம் எவ்வளவுதான் அனுபவசாலியாக இருந்தாலும் கூட, No matter how experienced we are, எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் கூட, no matter how hard we are trying, நான் எவ்வளவுதான் படித்திருந்தாலும், whatever education background we have, ஆண்டவருடைய உதவி இல்லாமல், without God's help, நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. there is nothing we can do. நம்ம இதுதான் கொரிந்தியர் 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தின்படி, According to Corinthians 3:7, நடுகிறவனாலும் ஒன்றுமில்லை, நீர் பாய்ச்சுகிறவனாலும் ஒன்றுமில்லை, விளைய செய்கிற தேவனாலே எல்லாம் ஆகும் என்று பார்க்கிறோம். it is not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. ஆமென். செகண்ட், சீமோனின் கீழ்ப்படிதலை பற்றி பார்க்கலாம். Now we can see Simon's obedience. சீமோனுக்கு விசுவாசம் இருந்தா அப்படின்னா தெரியல. Simon did not seem to have faith. ஆண்டவர் சொல்றாரு, சீமோன் கீழ்ப்படுகிறார். The Lord says Simon obeyed. நம்ம படகுக்குள்ள ஏற ஆண்டவரை அனுமதிக்கிறாப்ல. Allow the Lord to board in the boat. ஆண்டவர் சொன்ன உடனே படகை தள்ளி உதவி செய்யறாப்ல, அவர் போதகம் பண்ண. The boat was pushed and helped as soon as the Lord said. ஆண்டவர் சொன்ன உடனே ஆழத்துல வலையை போட்டது. As soon as the Lord said this, he cast the net into the depth. தன்னுடைய சோர்வை பார்க்கல. He did not see his fatigue. தன்னுடைய அனுபவத்தை பார்க்கல. He did not see his experience. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு மட்டுமே செவி கொடுத்தார். He listened only the word of the Lord. ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டாலும், Even though the Lord knows us, நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படியவர்களாக இருக்க வேண்டும். we must obey to him. இப்பொழுது சீமோனின் சரியான முடிவு. Now we can see Simon's perfect decision. இந்த அற்புதமானது இப்போதுள்ள தேவையை சந்திப்பது மாத்திரமல்ல, This miracle is not just about meeting current needs. இதனை விட மிகவும் உயர்ந்த ஸ்தானத்துல பயன்படுத்த ஆண்டவர் பிரியப்படுகிறார். The Lord loves us to use in a much higher position than this. ஒரு வேலையை அல்லது தேவையை சந்திப்பது என்பது
ஆண்டவருக்கு ரொம்ப லேசான காரியம். Meeting a job or needs in a light thing it's a light thing for God. அதற்கும் மேலாக மிகவும் உயர்ந்த நோக்கத்திற்கு பயன்படுத்த நம்மை வைத்திருக்கிறார். More than that, he has used for very lofty purpose. சீமோனுடைய தேவையை மாத்திரம் சந்திக்கப்படவில்லை, அதற்கு மேலாக ஆண்டவரை அவன் பின்பற்றும்படியாகவும் சீஷனாகவும் மாறினார். Simon's need was not only met, but also followed the Lord. He became a disciple. என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட நான் வேலை இல்லாம சோர்ந்து போன நேரத்துல, At the time when I was exhausted from work in my life, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர ஆண்டவர் எனக்கு மிகவும் உதவியா இருந்தார். The Lord helped me to grow in spiritually. அதே போல இந்த நேரத்துல யாராவது பேதுருவை போல சோர்ந்து போய் இருப்பீர்களானால், As well as if at this time someone is tired as a Peter, நமக்கு புரியாத நேரத்திலும், as a time when we do not understanding, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவரை பின்பற்றும் போது தேவன் நம்மையும் உயர்த்துவார். God will exalt us too if we obey the Lord and follow him. நமக்கு தேவை இருந்தாலும், நமது தேவை சந்திக்கப்பட்டாலும், நாம் அடுத்தபடி முன்னேறுவதற்கு ஆண்டவர் நம்மை நடத்துகிறார். The Lord lead us to move forward to the next step, whether we need it or not. ஒருவேளை சீமோன் அந்த மீன்களை மாத்திரம் பார்த்துட்டு அங்கேயே அவைகளை விற்று கொண்டிருந்தால் இன்று நாம் இந்த வசனங்களை வாசித்திருக்க முடியாது. Perhaps we could not have read this verse today if Simon had only looked at the fish and sold them there. அற்புதத்தை விட அற்புதம் செய்பவரை பின்பற்றுவது மிகவும் உத்தமம். It is better to follow the doer of the miracle than to do the miracles. ஆசீர்வாதத்தை விட ஆசீர்வதிக்கிறவரை பின்பற்றுவது உத்தமம். More than a blessing, it is advisable to follow one who blesses. சைமன் மிகவும் புத்திசாலியாக இயேசுவை பின்தொடர்ந்தான். Simon followed Jesus very wisely. இந்த நாள்ல நானும் நீங்களும் எப்படி இருக்கிறோம்? How we are and me on this day. ஆசீர்வாதத்துக்கு எல்லாம் ஊற்றா இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசுவை நாம் பின்தொடரலாமா? May we too follow the Lord Jesus, who is the source of all blessings. பேதுரு மிகவும் கஷ்டத்துடன் இருக்கும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு எங்கு வலையை போட வேண்டும் என்று அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். The Lord Jesus taught Peter where to put the net when we was so much trouble. பேதுரு ஆண்டவர் சொன்னபடியே செய்தார். Peter did as the Lord said. வலை கிழிந்து போகத்தக்கதான மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள். They caught an abundance of fish that could tear the net. பேதுரு அன்று சரியான முடிவு எடுத்ததனால, Because Peter made a perfect decision, ஆண்டவரை பின்தொடர்ந்தான். follow the Lord. ஆண்டவரும் பேதுருவை கனப்படுத்தினார். The Lord also counted Peter. மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்துல 16ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்துல இப்படி பார்க்கிறோம். மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்று. According to Matthew 16:18, now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of the hell will not conquer it. அந்த பயிற்சியினால் பேதுருவின் வலையில் அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 41ல 3000 ஆத்துமாக்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவியுடன் சேர்த்தார். As a result of that training, the apostle in Peter's 2:41 added 33,000 souls with the help of the Holy Spirit. அற்புதங்கள் அனுபவிக்கிற அல்லது இதை கேட்கிற, Is experiencing miracle or listening to this நாம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் in the life of each of us தேவனோடு கூட இன்னும் நெருங்கும்படியாகவும்,
and even closer to God. பேதுருவை போல நான் ஒரு பாவி, தகுதியற்றவன் என்பதை உணர்ந்து, Like a Peter, I realized I was a sinner, unworthy. தங்களை தாழ்த்துகிறவர்களாக மாறும்போது, When they become humble themselves, தேவன் நம்மையும் பயப்படாதே என்று சொல்லி, God says, do not be afraid. அவருடைய உயர்ந்த பணியில் நம்மையும் பயன்படுத்துவார். He will use us in his exalted work. ஆமென். Amen. நான் இந்த தேவ செய்தியை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, எனக்கு வேலை இல்லாத டைம்ல வேலை கிடைச்சது அப்படின்னு நினைச்சுட்டா, அப்படிதான் ஒரு இந்த மீன் கிடைத்தது மாதிரி தான் இந்த இதை எடுத்தேன் நான் எடுக்கும்போது. ஆனா இது நான் இந்த பிரசங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் கற்றுக்கொண்டது என்னன்னாக்கா, இந்த மீன் எல்லாம் ஒரு நாள் இல்ல 3 நாள் 5 நாளுக்குள்ள அதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவோம். ஆனா கூட தேவன் நம்மை அதற்காக இல்ல, இதனை காட்டிலும் பெரிய வேலைக்காக நமக்கு இது போல வேலைகள் இல்லாத நேரத்துல நம்மை அவர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். நமக்கு என்னது தேவைன்னு அவருக்கு தெரியும். கண்டிப்பாக நம்மை உயர்த்துவார். இந்த டைம்ல இவ்வளவு பேர் சோர்வாக, சோகமாக, மிகவும் பயத்துடன் இருந்தா கூட தேவன் உண்மையாகவே நம்மை வைத்து இந்த நேரத்துல எல்லாம் நம்மளை பயன்படுத்த நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் தேவன். அந்த நாள்ல இரவு முழுதுமாக பேதுருவில் இருந்த தேவனுக்கு தெரியும். ஆனாலும் அவர் ஏற்ற நேரத்தில் நம்மை உயர்த்துவார். நம்ம இந்த ஒரு சின்ன அதிசயத்துக்காக மாத்திரம் நம் தேவனை பார்க்காமல், இதை காட்டிலும் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பணியாற்ற இன்னுமாய் கூட நம்ம உழைக்க வேண்டும், இன்னுமாய் கூட தேவனுடைய பணிகளை அதிகமா ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காக சின்ன சின்ன அற்புதங்களை இது நான் பார்த்தபோது எனக்கு 2 படகு நிறைய அப்படிதான் பார்த்தேன். ஆனா அப்பதான் தெரிஞ்சது அவர் வந்துட்டு எப்படி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த, ஆண்டவர் எப்படி அவனுக்கு கனத்தை கொடுத்தாரு, அவர் எப்படி இவ்வளவு ஆட்களை தேவனுக்குள்ள கொண்டு வந்தார் என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன். இதை கேட்டுக்கொள்கிற நீங்கள் கூட இந்த வேலையில யாராவது சோர்வா இருப்பீர்களானால், ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பார்த்து கொண்டு இருப்பீர்களானால், உண்மையாகவே ஆண்டவர் இதுக்கு உங்களை கவனிக்கிறவராக இருக்கிறார். அதே போல என்னை கவனித்த போல உங்களையும் கவனிக்க, நாம் எல்லாருமாய் சேர்ந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டத்தக்கதாக நமக்கு கிடைக்கும் நேரத்தையும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளங்களை பயன்படுத்தி தேவனுடைய நாமத்தை மயப்படுத்துவோமாக. ஆமென்.